tearing, my breath is stopping, and heart is aching, my teeth are grinding, hands grasping, face clenching, face wrenching. My eyes are tearing, breath stopping, and that's how I want you. 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 My heart aching, teeth grinding, hands grasping, fists clenching, face wrenching, my eyes tearing, breath stopping, oh, my breath. That's how I want you. That's how I want you. That's how I want you to see. That's how I want you. That's how I want you. That's how I want you to see. Meet me in the garden tonight, where I'll be ever praising. Meet me in the garden tonight, where I'll be gazing at your beauty. Meet me in the garden tonight, where I'll be praising. Meet me in the garden tonight, where I'll be gazing at your beauty. Meet me in the garden tonight, where I'll be ever praising. Meet me in the garden tonight, where I'll be gazing at your beauty. Meet me in the garden tonight, where I'll be praising. Meet me in the garden tonight, where I'll be gazing at your beauty. And oh, the smell of the flowers around us, and oh, the beam of the moonlight that surrounds us, and oh,
in the garden tonight where I'll be gazing at your glory. Lead me in the garden tonight where I'll be ever praising. Lead me in the garden tonight where I'll be gazing at your glory. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul
and here you come running, our love to us. And through the valleys, through the dark of night, and here come running to hold us to this side. We come running, come running, come running back to you. We come running, come running, come running back to you. We'll come running, come running, come running back to you. We'll come running, come running, come running back to you. And over the mountains, and over the sea, and here you come running, my lover, to us. Jesus, we want you. All the honor, power, and glory be on your name. All the power, glory, honor be on your name. All power, glory, honor be on your name. All power, honor, and glory be on your name. All power, honor,
예루살렘의 평안을 위하여 다 같이 기도하시겠습니다. 성들아 먼 땅에 사는 민족들아 내 말을 들어라. 내가 태어나기도 전에 여호와께서 나를 부르시고 내가 어머니 뱃속에 있을 때 내 이름을 말씀하셨다. 그가 내 입을 예리한 날카로운 칼처럼 만드시고 그 손으로 나를 보호하시며 나를 곧 사용할 날카로운 화살처럼 만드시고 이스라엘아 너는 내 종이다. 내가 너를 통해 내 영광을 나타낼 것이다 하고 말씀하셨다. 아멘. 하나님 아버지 이스라엘 위에 안정과 번영을 주십시오. 국민들에게 지혜와 통찰력을 부어주셔서 이스라엘 하나님을 경외하며 역량 있는 자들을 선발하여 국회에 보낼 수 있게 하여 주시옵소서. 힘있는 정부가 탄생하도록 도와주시고 연립 정부를 수립할 때 총리에게 지혜와 분별력을 부어주시고 하나님의 지혜로 충만한 자들을 정관으로 발탁하도록 역사해 주시옵소서. 총리가 영도력을 발휘할 수 있는 내각이 구성되고 당면한 문제들을 통일된 정책으로 해결해 나갈 수 있도록 도와주십시오. 새 내각에서 주택 문제와 알리아에 대한 정책을 더욱 담대하게 추진할 수 있게 하여 주시옵소서. 나라가 안정되게 하시고 산업과 경제와 학문과 과학기술 등 모든 분야에서 발전하도록 이스라엘을 축복하여 주시옵소서. 아멘. 이란과 핵 문제 협상 시한이 3월 말로 되어 있습니다. 미국과 영국, 프랑스, 독일 등 협상 국가들에게 새로운 협상 전략과 대안을 주시고 나쁜 협상 결과를 얻는 대신 더 나은 협상과 타결이 이루어지게 하시고 지혜와 명철을 더해주시고 문제의 심각성을 바르게 인식하며 이란의 핵무기 보유 계획이 온전히 무산되도록 힘쓰게 해주시옵소서. 국제 원자력 기구가 제한 없이 이란에서 사찰을 할 수 있도록 협상이 이루어지게 하시고 대륙간 탄도 미사일 개발도 중단되게 해주시옵소서. 미국이 이란의 도움을 받아 IS를 제거하려는 계획을 처리하게 하시고 이란을 돕는 일을 하지 않도록 막아주십시오. 전세계 모든 지도자들이 지난 3월 네타냐후 수상이 국회에서 했던 연설을 통해 이란이 추구하는 바가 무엇인지 확실하게 깨닫게 하시고 이에 연합하여 대처하도록 인도해 주십시오. 네타냐후 수상의 연설로 미국과 이스라엘 관계가 더욱 공고하게 해주시옵소서. 이스라엘군을 축복하시고 새로 임명된 군 참모총장 가디 아이젠콕 장군위에 지혜와 뛰어난 전략을 부어주시옵소서. 이스라엘이 당면하고 있는 여러가지 문제와 앞으로 예측되는 모든 상황에 대비하여 이스라엘군을 바르게 지휘하고 이스라엘을 보호하며 안전을 유지할 수 있도록 도와주십시오. 이란은 이미 시리아와 레바논을 장악하였고 하마스와 헤즈볼라를 조종하여 이스라엘을 공격하려는 계획을 세우고 추진 중에 있습니다. 이스라엘 정부와 군 지도자들에게 지혜와 바른 판단력으로 이에 대처할 수 있는 능력을 부어주십시오. 아멘. 유대인의 왕이요 만왕의 왕이신 메시아 예수와 이름으로 내가 선포하노라. 온 이스라엘은 이스라엘 하나님 여호와를 경외하고 찬양하며 사랑할지어다. 이스라엘을 공격하기 위해 이란이 개발하는 핵무기와 미사일 개발은 모두 무산될지어다. 예루살렘에서 우상과 악한 것들과 음란한 것들과 가증한 것들은 모두 제거될지어다. 예루살렘에서의 모든 우상과 모든 악한 것들, 모든 음란한 것들, 모든 가증한 것들은 제거될지어다. 아멘. 주님의 손으로 이스라엘 땅 휩쓸어 주소서. 주님의 손으로
하옵소서. 이스라엘에서 생산되는 술축품을 거부하는 나라들이 없게 하시고 국내외로 많이 흘러가게 하시옵소서. 경제가 발전하고 일자리도 계속 늘어나게 하시며 실업자가 없는 나라가 되게 하시옵소서. 빈부격차가 줄어들고 가난한 나라들에서 이주해온 국민들도 그 땅에 큰 어려움 없이 정착할 수 있도록 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 금년에는 이스라엘 남부 네게브 지역 개발이 더욱 활발하게 추진되게 하시옵소서. 부엘셰바를 중심으로 낙후된 사막 지역 인프라가 개선되고 이 지역에 200개의 글로벌 기업을 유치하려는 정책에 큰 진척이 있게 하시옵소서. 대학과 기업과 군 시설들이 모아져서 세계 최초의 사이버 보안 도시를 구축하려는 꿈이 이루어지게 하시옵소서. 아시도스로부터 에일랏에 이르는 고속철도 메드레드 건설이 금년에는 더 크게 추진되게 하시옵소서. 네게브 지역이 사람들에게 가장 좋은 환경이 되도록 개발이 이루어져 전 세계 모든 스파라드 유대인들이 돌아와 정착하길 소망하는 지역이 되게 하시옵소서. 아멘. 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수아의 귀에 외워 들리라. 내가 아말렉을 없이하여 천하에서 기억도 못하게 하리라. 주님께서 말씀하셨던 것처럼 이슬람 가격 무장 세력 이슬람 국가를 제거해 주시고 천하에서 기억도 못하게 하시옵소서. 아랍 에미레이트의 지원을 받아 요르단에서 진행하고 있는 IS에 대한 공습이 효율적으로 이루어지게 하시고 미국은 4월 중에 지상군을 투입하고 이라크의 제2도시 모스를 IS로부터 탈환할 작전을 세우고 있습니다. 이집트도 IS에 대한 공습을 계속하고 있습니다. IS를 대적해서 진행 중인 모든 군사계획에 지혜롭고 치밀하고 신속하게 이루어지도록 도와주시옵소서. 미국과 선진국 지도자들이 IS와 이슬람 과격파의 문제를 자국의 심각한 위협으로 받아들이고 이 위협을 제거하기 위해 서로 긴밀히 협력하고 연합하게 하시고 해결을 위한 지혜와 전략을 주어 주십시오. 아멘. 유대인의 왕이시오 만왕의 왕이 메시아 예수와 이름으로 내가 선포하노라. 하마스, 헤즈볼라, 지하드, 알카에다, IS, 이슬람 과격파들은 스스로 분열하여 붕괴될지어다. 하나님을 대적하여 높아진 모든 이론, 견고한 진, 모든 단체는 스스로 분열하여 붕괴될지어다. 아랍 모든 나라들은 이스라엘 하나님만이 참 하나님 되심을 깨닫게 될지어다. 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받으시기까지 예루살렘 성벽 위의 파수꾼들은 종일종이야 잠잠치 말고 쉬지 말고 큰 소리로 부르짖을지어다. 아멘. 주님의 백성 괴롭히는 그 모든 것 부셔주소서. 그 모든 것 괴롭히는 것 부셔주소서. 모든 어둠은
이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하라. 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와의 말씀에 생기가 사방에서부터 와서 이 사망을 당한 자에게 불어서 살게 하라 하셨다 하라. 이에 내가 명대로 하였더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아 일어나서 서는데 극히 큰 군대더라. 아멘. 하나님 아버지, 생기가 사방에서 불어와 이스라엘이 살아나게 하시옵소서. 이스라엘 백성들 위해 성령의 생기가 임하게 하시옵소서. 이스라엘에 있는 모든 회당에 성령의 생기가 임하게 하시옵소서. 모든 정통 유대인들 위해 성령의 생기가 임하게 하시옵소서. 모든 종교인들, 모든 세속 유대인들 위해 성령의 생기가 임하게 하시옵소서. 정치 지도자들과 이스라엘 군인들 가운데서도 성령의 생기가 충만하게 임하게 하시옵소서. 동족의 구원을 위해 금식하며 간구하는 믿는 유대인들의 간구를 들으시고 성령의 생기를 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅에 충만하게 부어주시옵소서. 그 땅에 들어가 기도하며 복음을 전하는 모든 사역자들을 통해서 성령의 생기가 임하게 하시옵소서. 전 세계에서 이스라엘 회복을 위해 간구하며 성령의 생기를 향하여 대언할 때 응답해 주시고 생기가 이스라엘 사방에서 불어와 그 땅으로 들어가게 하시옵소서. 아멘. 작년 말 이스라엘에 개설된 웹사이트 929를 축복해 주시옵소서. 모든 국민들이 관심을 갖고 방문하게 하시옵소서. 어린아이들에서부터 어른까지 정통 유대인을 포함해서 모든 종교인들과 세속 유대인들까지 들어오게 하시고 이 사이트에 들어와 매일 성경 5장씩 읽는 이들이 계속 늘어나게 하시되 전 국민이 참여하게 하시옵소서. 이 사이트를 찾는 분들이 늘어나면서 전 국민의 대화의 주제가 성경이 되도록 인도해 주시옵소서. 조상들의 하나님, 곧 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 잡고 가까이 하게 하시옵소서. 오늘날도 여호와 하나님 이스라엘의 하나님이 살아계시며 이 시대 이스라엘을 동서사방에서 모으시고 회복하고 계시는 것을 깨닫는 사이트가 되게 하시옵소서. 이스라엘 백성이 자신의 정체성을 성경으로부터 다시 찾는 역사가 일어나게 하시옵소서. 이 사이트에 성령의 생기가 임하게 하시옵소서. 영적 분별력을 갖고 가르치는 자들이 일어나게 하시고 이스라엘의 과거, 현재, 미래를 말씀을 통해 분명하게 깨닫는 역사들이 일어나게 하시옵소서. 아멘. 신약을 읽고 연구하는 정통 유대인 랍비들과 회당을 축복하시고 그들의 얼굴을 덮고 있는 수건을 벗겨주시옵소서. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에 나오는 나사렛 예수의 가르치심과 행적을 보면서 예수와가 바로 메시아이심을 깨닫는 역사들이 정통 유대인들, 특히 랍비들 가운데서 일어나게 하시옵소서. 십자가 고난 당하시는 모습을 보며 이사야 53장의 예언이 성취되는 것을 깨닫게 하시옵소서. 랍비들과 회당과 이스라엘 온 땅에 생기의 새 바람이 불고 새 계절이 다가오게 하시옵소서. 아멘. 유대의 왕이시오 만왕의 왕이신 메시아 예수와의 이름으로 내가 선포하노라. 예루살렘과 온 유대와 사마리아의 은총과 간구하는 심령이 충만히 부어질지어다. 예루살렘과 온 유대와 사마리아의 신약을 읽는 운동이 더 크게 일어날지어다. 젊은 세대 가운데 신약을 읽고 메시아 예수와를 만나는 기적이 충만할지어다. 그 땅에 성령의 생기가 사방에서 불어와 예루살렘과 온 유대와 사마리아에 충만할지어다. 성령의 생기여 사방에서 불어와 이 예루살렘과 온 유대와 사마리아에 충만할지어다. 아멘. 생명의 숨결을 이곳에 불어 주소서. 성령님 가득하소서. 성령의 생기로 Let your wind blow.
신약을 읽는 운동이 일어나게 하시고 예수와는 유대인 왕이시요 만왕의 왕이시며 곧 다시 오실 메시아이신 것을 깨닫는 기적들이 일어나게 하여 주시옵소서. 다시 오시는 왕의 길을 예비하는 정치 지도자들이 되도록 축복해 주시옵소서. 메시아 예수를 초청하며 모셔드리는 선포가 일어나게 하시옵소서. 이스라엘의 세대 초, 중고, 대학 청년들 가운데 성령의 생기가 불게 하시옵소서. 젊은 세대 가운데 예수와 새 바람에 불게 하시고 방황하며 공허한 것을 찾는 청소년들이 유대인 예수와를 만나고 거듭나는 기적들이 예루살렘과 온 유대와 사마리아에 충만하게 하시옵소서. 사무엘과 다윗 같은 믿음의 지도자들이 많이 일어나게 하시고 믿음의 젊은 세대를 일으켜 주십시오. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 주님 말씀하셨습니다. 구약과 신약을 읽는 모든 유대인들의 눈이 열려 신구약 성경이 예수와를 증거하고 있는 것을 보게 하여 주시옵소서. 저들을 축복하여 주시옵소서. 아멘. 이스라엘 메시아의 교회마다 성령의 생기로 충만하게 하시고 큰 부흥을 주시옵소서. 믿는 유대인 교회마다 예수와를 만나러 나오는 유대인들로 차고 넘치게 하여 주시옵소서. 믿는 유대인 교회와 가정들을 축복하시고 위로하시고 성령의 생기로 늘 충만하게 하시옵소서. 남은 자들을 나라와 민족을 위해 기도하며 또한 복음을 전하기 위해 밤낮으로 애쓰는 믿는 유대인들을 기억하시옵소서. 성령의 생기가 충만해서 교회마다 더욱 부흥하게 하시고 생기가 넘쳐서 메시아 예수와 영광스러운 이름이 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 충만하게 하시옵소서. 특별히 군에서 복무하는 믿는 유대인 군인들이 믿음을 굳게 지키도록 성령으로 충만하게 하시옵소서. 믿는 유대인들 가운데 지도자들을 세워주시고 그들이 그 땅뿐만 아니라 열방에 나가서도 복음을 능력 있게 전하도록 주님의 종들을 많이 세워주십시오. 저희가 기뻐서 하였거니와 또는 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라고 하셨습니다. 열방의 모든 교회는 유대인들에게 빚진 자들입니다. 예루살렘과 이스라엘에서 복음을 전하기 위해 온 힘을 쏟고 있는 메시아닉 유대인 교회들과 성도들의 필요를 채우는 일에 이방 교회 성도들과 교회가 기쁨으로 참여하도록 역사하여 주십시오. 이스라엘 내 모든 교회들과 열방의 교회들 간에 상호 교류가 빈번하게 하시고 사랑의 교제가 크게 확산되도록 하여 주십시오. 유대인의 왕이시오 만왕의 왕이신 예수와 이름으로 내가 선포하노라. 토라를 공부하며 메시아를 기다리는 종교인들 위해 성령의 생기가 임할지어다. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 메시아닉 주 교회마다 큰 부흥이 일어날지어다. 온 이스라엘이 성경을 읽고 정체성이 회복할지어다. 온 이스라엘이 구원을 얻으리라는 비밀이 온 열방에 풀어질지어다. 주의 백성 이스라엘의 남은 자는 구원을 얻고 온 열방에 이 비밀이 풀어질지어다. Let your people wait for you, God. Let your people wait for you, God. Let your people wait for you, God. They wanna wait for you. 오직 주만을 기다립니다. 오직 주만을 기다립니다. That you are God, that you are King, oh Jesus. 주님의 부름 부어주소서. 주님의 부름 부어주소서. 예수님 그 땅에 와 예수님 그
왕 예수 예수님 그 땅의 왕 예수님 그 땅의 왕 예수님 그 땅의 왕 예수 예수님 그 땅의 왕 예수님 그 땅의 왕 예수 예수님 그 땅의 왕 예수님 그 땅의 왕 예수님 그 땅의 왕 이 시간 열방의 도움을 위해 기도하시겠습니다. 라오디게아 교회 지도자에게 이 편지를 써서 보내라. 아멘이여 충성스러운 참된 증인이며 하나님의 창조의 시작이 되는 이가 말한다. 나는 내 행위를 알고 있다. 너는 차지도 않고 덥지도 않다. 내가 차든지 덥든지 하기를 원한다. 이와 같이 내가 미지근하여 덥지도 않고 차지도 않으므로 내가 너를 내 입에서 뱉어버리겠다. 너는 부자라서 부유하여 부족한 것이 없다고 말하지만 내 자신이 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈멀고 벌거벗은 사실을 모르고 있다. 그러므로 내가 너에게 권한다. 너는 내게서 불에 정련된 금을 사서 부요해주고 흰옷을 사서 입고 벌거벗은 수치를 가리며 안약을 사서 바르고 눈을 떠라. 나는 내가 사랑하는 사람을 책망하고 징계한다. 그러므로 너는 열심을 내고 회개하라. 아멘. 하나님 아버지, 2015년에는 만민에게 성령을 더욱 충만하게 부어주십시오. 시리아와 이라크 북부 IS가 장악하고 있는 지역에 있는 기독교인들이 심한 혼란 가운데 있습니다. 그들이 처참하게 살육당하는 모습이 네트워크를 통해 알려지고 있습니다. IS의 기독교인들 박해가 그치게 하시옵소서. 박해를 피해서 가정과 고향을 떠난 주님의 백성들을 지켜 보호해 주시옵소서. 성도들을 위로하시고 성령으로 충만케 하시옵소서. 박해 가운데서도 성도들이 성령의 능력으로 충만하고 담대하게 하시옵소서. 모든 시험에서 이기고 승리하도록 성도들을 붙들어 주시옵소서. 박해 가운데서도 하나님 나라 복음이 이란과 아프간, 이라크와 시리아, 이집트 등 중동과 아프리카에서 놀랍게 확산되고 있어서 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 주님의 권세와 능력을 모든 선교사님들과 사역자를 위해 충만히 부어주십시오. 그리하여 천국 복음이 온 땅에 증거되고 주님 다시 오는 날을 예비하게 하시옵소서. 아멘. 리비아에서 순교를 당한 유가족들을 위로하시고 IS의 만행으로부터 주님의 백성들을 지켜 보호해 주십시오. 전 세계에서 박해를 받고 있는 주님의 백성들을 지켜 보호해 주십시오. 박해가 심할수록 믿음을 더욱 강하게 하시고 승리하도록 위로와 힘을 더해 주십시오. 시리아 난민 400만을 달하고 있습니다. 이들에 대한 구호의 손길이 신속하게 도와주시고 이들 가운데서 복음을 전하는 사역자들 위해 성령의 능력으로 충만해서 복음 전파가 활발하게 해주십시오. 그날에 이스라엘 애국과 아수르로 더불어 셋이 세계 중에 복이 되니 이 말씀이 성취되도록 역사해 주십시오. 아멘. 네트워크를 통해 방송을 통해 꿈과 환상을 통해 복음이 이슬람국 모든 지역에 이르게 하시옵소서. 팔레스틴 기독교인들을 지켜 보호해 주시고 박해 가운데서도 복음 전파가 더욱 활발하게 하시옵소서. 이집트로부터 아수르에 이르는 복음의 통로가 열리며 하나님 나라가 더 넓게 더 크게 임하게 하시옵소서. 중동 아랍 지역에서 메시아 예수와 보혈의 능력으로 이슬람 영에 묶인 자들이 풀어나고 또한 정치적으로 억압받고 있는 종족과 부족들이 독립하고 풀려나도록 긍휼을 베풀어 주십시오. 독재와 억압의 악한 영들을 떠나고 자유와 민주화 물결이 이 지역을 덮게 해주십시오. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수 그리스도의 이름으로 내가 선포하노라. 네트워크와 말씀과 꿈과 환상이 모두 열려 팔레스틴과 회교권의 복음의 빛이 더욱 충만할지어다. 미국과 유럽 교회들은 깨어나서 주님 다시 오시는 길을 예비하며 열심을 낼지어다. 2015년에 열방의 모든 족속과 백성과 방언에서 마지막 때 대추수가 시작될지어다. 모든 족속과 백성과 방언에서는 대추수가 일어날지어다. Your time is coming. Your time is coming. Reaping is coming. Reaping is coming.
오직 주의 때를 기다립니다. King Jesus, let all the earth praise your name and defeat the enemy, oh God. 오 승리의 주 Let the kingdom of heaven come. 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 Let it come. Let the kingdom of heaven 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 come. 주님 미국을 긍휼히 여겨주시고 영적 대각성이 일어나게 역사해 주십시오. 미국과 캐나다 교회들을 깨워주시고 회개하며 새롭게 영적으로 각성하는 운동이 일어나게 해주십시오. 37개 주와 워싱턴 DC에서 동성결혼을 합법화했습니다. 교회에서 동성결혼 반대 운동을 적극적으로 펼치게 하시옵소서. 그리고 반납태 운동을 하는 단체들이 교회의 도움을 받아 큰 힘을 얻고 활성화되게 하시옵소서. 반납태 운동에 참여하는 의원들이 많게 하시고 반납태 법안을 입법하는 일을 추진하게 해주십시오. 뉴저지 주 필그림 교회 사역을 축복해 주시고 기름을 부어 주십시오. 수평적 성도들의 이동으로 인한 부흥이 아니고 복음을 전해서 교회가 부흥하고 하나님 나라를 확장시키려는 운동입니다. 이미 여러 교회들이 동참하고 연합해서 불신자들에게 직접 복음을 전하는 일을 정기적으로 추진하고 있습니다. 이 운동에 뉴저지 모든 교회가 참여하고 뉴욕으로 확산되며 미국 전역으로 확산되게 하시옵소서. 성도의 숫자가 줄어드는 미국 교회들을 다민족으로 채우고자 계획하며 기도하고 있습니다. 응답해 주시고 놀라운 역사가 일어나게 해주십시오. 하나님 아버지, 일본을 긍휼히 여겨주시고 큰 부흥을 주십시오. 일본에서 이스라엘 회복을 위해 기도하는 400개가 넘는 팀들을 축복해 주십시오. 일반 교회 성도들과 지도자들도 이스라엘을 품고 기도하는 운동이 전개되도록 은혜를 부어주십시오. 이스라엘 회복을 위해 기도하는 일본 성도들의 간구를 들으시고 일본을 새롭게 해주십시오. 성령의 능력으로 800만 잡신이 모두 떠나게 하시고 영적 대각성 운동이 일어나게 하시옵소서. 일본에 부흥이 일어나고 있다는 소식을 듣고 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 인도 중서부 지역 고아에서 사역하시는 앤드류 엘추리 인도 목사님을 위해 기도드립니다. 이 지역에는 매년 약 5만 명의 젊은 유대인들이 찾아옵니다. 신비한 것을 찾아 인도에 오는 이들에게 오히려 유대인 예수와를 전하는 사역을 하고 있습니다. 바닷가 비치의 쉘터와 커피하우스를 운영하며 유대인들과 대화
대화를 나누고 복음을 전하고 있습니다. 이 사역 위에 기름 부어주시고 쉘터와 커피하우스 건축에 약 47,000불, 1년 운영비 37,000불이 소요됩니다. 필요한 재정을 보내주시고 사역이 활발하게 하시옵소서. 브라질 상파울로에 있는 동양 선교교회를 축복해 주십시오. 교회 주변에 믿는 유대인 교회도 있고 20개가 넘는 일반 유대인 회당이 있습니다. 주변의 유대인 랍비들과 교제의 길을 열어주시고 유대인들을 위로하며 또한 알리아를 섬길 수 있도록 역사해 주십시오. 이 시간 만왕의 왕이신 예수의 이름으로 선포하노라. 미국과 열방 교회들 가운데 동성 결혼 추방과 반낙태 운동이 크게 확산될지어다. 일본 교회마다 성령 충만하고 부흥하고 800만 잡신을 모두 떠나갈지어다. 인도차이나 5개 국가에 이스라엘 회복이 알려지고 중보기도 팀들이 생겨날지어다. 모든 열방이 교회여 깨어날지어다. 모든 열방이 교회여 깨어나서 주의 길을 예배할지어다. 주의 길을 예비해 주님 위에 길을 터 깨워주소서